I would request Vidushi Manda Sudharaniji to light the Kuthavilakku. Let's give a very big round of applause to all the dignitaries on the dais. It's indeed an honor to have all these wonderful achievers on stage. We would like to honor the dignitaries by presenting a token of our appreciation. I would request Shri Ananta Shayanam to do the honors on behalf of Shri Parthasarathy Swami Sabha. First one. Vidwan Neyveli Santana Gopalan sir. I request Shri Bala sir to honor Cleveland Sundaram sir. I request Shri Rana sir to honor Chitravina Narsingh. I want to seek the presence of Nandi Chettiar sir, who is also traveling today, and also Shri Krishnamurthy sir, who is in USA. Normally I'll be there and he'll be here, but this is vice versa this time. Now, I'd request Shri to honor Vidushi Manda Sudharaniji. Pallavi Darbar has been happening for 15 years now, and we have had several stalwarts who have performed, and over the years we also introduced the Birudu of Pallavi Chakravarti or Pallavi Chakravartini, which is bestowed upon all the exponents of Pallavi as an art who have pursued it for several years and achieved proficiency, and who have also been propagating the art of Pallavi singing around the world. In that, we would like to state that Vidushi Manda Sudharaniji performed for us in the very first edition of Pallavi Darbar when we started it at Mylapore Fine Arts many years back, and she gave an exceptional demonstration of her Vidvat, which was witnessed by all. She has been training so many students, and her disciples have also won this year's competition of Pallavi Darbar. So she has been propagating that knowledge along with. To get to the level of Pallavi singing, it does not mean you are not good in every other aspect of music. So you should first have had huge amount of repertoire. You should have worked on all the other aspects of Carnatic music. Your basics should be so strong. Then only you can get to the level of Pallavi singing. So just when we mention someone is an exponent of Pallavi, it does not mean all the other aspects of music, they are not good. So I just want to make it clear that she is an exceptional Vidushi who has also mastered the art of Pallavi singing, and today is one of the doyens of Pallavi singing.
So let us present this Birudu to her on behalf of Sri Parthasarathi Swami Sabha and Karnataka. We hereby confer the Birudu Pallavi Chakravartini on Vidushi Manda Alamuru Sudharani ji for her proficiency in the art of Ragam Tanam Pallavi singing and for her outstanding contributions to the field of Carnatic music as a creative musician and Guru par excellence for over 4 decades. Signed by Sri Krishnamurthy, Honorary Secretary Sri Parthasarathi Swami Sabha, and humble myself, K.N. Shashikiran, Managing Trustee, Karnataka Archival Center, July 2nd, 2025. I would request Vidwan Sri Neveli Santana Gopalan sir to present the Birudu and Sri Cleveland Sundaram sir to present the cash award. The cash award this year, when we mention about the Pallavi award, Pallavi Chakravarti Chitravena Narasimhan sir decided that every year for the exceptional Pallavi exponents, he will contribute to the cash awards for the Pallavi Chakravartinis or Chakravartis, and this award has been given in the name of Sri Gotwadiyam Narayanengar to Vidushi Manda Sudharani ji. I thank Sri Chitravena Narasimhan sir for the exceptional gesture. Without further delay, I would request Vidwan Neveli Santana Gopalan sir to felicitate and also to inaugurate the festival. Om Shri Gurubhyo Namaha. கர்நாடக சங்கீதம்ங்கிற ஒரு ராஜ மார்க்கத்தில் அதோட ஹிஸ்ட்ரி எழுத போனால் மகாவைத்தியநாதையர் டைம்ஸ் அப்படின்னு ஹிஸ்ட்ரியில் இப்போ ஆல்ரெடி இருக்குது. டவுன் த லேன் பார்த்தோம்னா பல்லவி சிங்கிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்ட் ஃபார்முக்கு ஒரு ரெனேசன்ஸ் மறுமலர்ச்சி கொடுத்தவர் நம்முடைய கர்நாடகாவை சேர்ந்த சசிகிரனும் பார்த்தசாரதி சுவாமி சபாவும் தான் பண்ணியிருக்காங்கிறது நிச்சயமாக ஃப்யூச்சரில் ஹிஸ்ட்ரியில் அதை மறுக்க முடியாத பதிப்பு செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கிய நிகழ்வாக இந்த 15 வருடங்களாக பல்லவி பாடுவதுங்கிறது ரொம்ப விசேஷமாக அதை பிரகாசப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு பல்லவி பிரகாசக பிரவர்த்தக சக்கரவர்த்தின்னு அவருக்கு கொடுக்கலாம் டைட்டில். அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய புண்ணிய காரியம், அதுக்கு ரொம்ப தைரியம் வேணும். ஏன்னா பல்லவி அப்படின்னு எடுத்துட்டா பத லய விந்யாசம் அதெல்லாம் சொல்லிட்டு போகலாம். அது ஒரு பெரிய சாகரம், சங்கீதம் ஒரு சாகரம்னு சொல்கிறது எல்லோரும் சொல்லுவாள். ஆனால் அதுக்குள்ளே டைவ் பண்ணி முழுகி முத்து எடுத்துன்னு வந்து எல்லாருக்கும் அதை தோடு மாதிரி கொடுக்கறது. ஏன்னா காதில் கேட்குறா இல்லையா சிரவணம், காதில் அணுவிச்சு பண்ணக்கூடிய ஒரு புண்ணியமான பெரிய பெரிய காரியங்களை பண்ணக்கூடியவா சில பேர் தான். அதில் முக்கியமாக அலமூர் சுதாராணி அவர்கள், அவர் சசிகிரன் சொன்ன மாதிரி ஒன்றுமே வரல சரி கொஞ்சம் நேரம் பல்லவி பாடுவோம் அப்படிங்கிறது கிடையாது. எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணி ஒரு பெரிய ஸ்டேஜுக்கு வந்தால் தான் பல்லவி பாட முடியும். தமிழ் உங்களுக்கு அர்த்தம் ஆகுதா? சரி. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அருண் பிரகாஷ்ஜி அவர் எப்படின்னா அவர் ஒரு லெஃப்டிஸ்ட்டு, ஆனால் நல்லது சங்கீதத்தில் ஒரு நல்ல விதமான லெஃப்டிஸ்ட். அவர் தாளம் அப்படியே லெஃப்டில் தான் போடுவார், மிருதங்கமாக லெஃப்டில் தான் வாசிப்பார், ஆனால் எல்லாம் ரைட்டாக இருக்கும். அப்படி இன்றைக்கி நான் கொஞ்சம் லேட்டாக வர வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தில்
ஆனால் கொஞ்சமாக கேட்டாலும் அதை ரசிப்போம் இல்லையா? போற்றுவோம் புகழ்ந்திடுவோம் இந்திய நாட்டை, இல்லையா? இந்திய நாட்டை. அதில் அவர் விநியாசம் பண்ணிட்டே வரும்போது நம்ம இந்திய நாட்டுக்கு ஒரு பவுண்ட்ரி உண்டு. ஆனால் பல்லவி பாடும்பொழுது கதி பேதம்லாம் பண்ணும்பொழுது அது பவுண்ட்ரி தாண்டி தான் போகும். ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. பல்லவிங்கிறது ரொம்ப ஃபன். என்ன கேட்டால் அபியாச கானத்தில் சரிகம பதனிசா சொல்லிக் கொடுக்கும்போதே பல்லவி கான்செப்ட் குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துடலாம். இப்போ ச ரி க ம ப த நீ சன் அப்படின்னு சொன்ன குழந்தைகளுக்கு வராத. நான் இப்படியே பீட்டுக்கு பீட்டு தான் பாடிட்டு இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது. இதில் ஒரு ஃபன் இருக்குங்கிறது ஆரம்பத்திலே சொல்லிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் பல்லவி வித்வான்கள் ஆகிடுவா. இதில் என்னென்னா சிலதெல்லாம் முக்கியமாக சொல்லாமல் விடப்படாதுன்னு எழுதிட்டு வந்தேன். என்னென்னா, இஃப் there is a format which can enable musicians of high caliber to acknowledge another vidwan or vidushi, அது பல்லவியில் தான். அவள் பல்லவி பாடும்போது தான் அவளை கேஜ் பண்ண முடியும். என்னென்னா, கீர்த்தனம்னா ஒரு மாதிரி பாடினா கூட எங்கள் பாடாந்தணும்னு சொல்லி தப்பிக்கலாம். இந்த பல்லவியில் பாணியெல்லாம் கிடையாது, ஒரே பாணி தான். அது இந்த பாணியில் தான் இருக்குது. பல்லவின்னா என்ன சொன்னால் பத லயம்னா, இந்த லயம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் ஸ்பிரிச்சுவல் சீக்கர்ஸ்லாம் போனோன்னா லயம்னா லயிக்கிறதுன்னுவா, அதே அர்த்தம்தான். இப்போது சார் பல்லவியில் பக்தி இல்லையே அப்படின்னு சில பேர் சொல்லலாம். பக்தின்னா என்னங்கிறதுக்கு முதல்ல டெஃபினேஷன் தெரிஞ்சிடுவாங்க, அப்புறம் பேசலாம்னு சொல்லலாம். ஏன்னா பக்திங்கிறது என்ன தெரியுமா, நமக்கு தோணக்கூடிய சும்மா கற்பனைக்கெல்லாம் தோணக்கூடிய பாவத்துக்கு பாவம்னே பேர் இல்லை. பக்திங்கிறது லயிப்பு. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மனசு டீப் வித்தின் டைவ் பண்ணுறதோ அப்போ தான் உண்மையான பக்தியே பிறக்கிறது. அப்படி எடுத்துட்டேன்னா சாதாரணமாக ஏதோ ஒருத்தட்ட அப்படி பேசும்போது அப்படியே என் மனசெல்லாம் உருகி எடுத்துன்னு. ஆனால் மாணிக்க வாசகர் சொல்கிறார், யானும் பொய் எனது நெஞ்சும் பொய்ன்னுட்டார். நம்மளோட பக்தியெல்லாம் பக்தியே கிடையாது. இது விதண்டாபாதத்துக்காக சொல்லிப்போம். இன்னொருத்தரை பார்த்து நான் ரொம்ப பெரிய பக்தி மான் அப்படி துள்ளி துள்ளி குதிச்சுப்போம். அதெல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லை. உண்மையான பக்திங்கிறது டீப் ஃபோக்கஸ்லேருந்து தான் கிடைக்கிறது. அந்த டீப் ஃபோக்கஸ் மைண்டுக்கு எப்படி கிடைக்கும்னா, இன்ஃபேக்ட் இந்த பல்லவி தெரப்பின்னே ஆரம்பிக்கலான்னு நான் சொல்லுவேன். எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கணும். பாட வேண்டாம், தாளம் போட்டு பல்லவி தெரப்பி மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மெடிடேட் பண்ணணுங்கிற ஒன்றுமே தோன்றதில்லை, பிளாங்காக போய்ட்டு மைண்டு. இதை சொல்லி பாருங்கோ. இப்போது சரிக மபதனிசன்னு ஈஸியாக இருக்குது. சரிக அப்படின்னு ஒன்றும் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். இதே இன்னும் கொஞ்சம் இழுத்து பாடு. அப்புறம் சரி, நீ வாய் ஒன்று பாடின்னு இருக்கு, கையில் வேறு வேலை நடந்துட்டுருக்கு, இல்லைன்னா கையில் ஒரே மாதிரி தாளம் போயின்ட்டுருக்கு, நீ இதை மாற்றிகிட்டே இருக்க அப்படின்னோடனே ஓ சரி, அது அடுத்த லெவல். அது இப்படி பல்லவியோட கோல் என்ன அப்படின்னா, முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல இவர் ஒரு வித்வான் இல்லைன்னா விதுஷின்னு முதல்ல சொல்கிறதுக்கே பல்லவி பாட தெரிஞ்சால் தான் ஒத்துக்கலாம். ஏன்னா நான் பக்தியை பாடுறேன் சார், என்னை வித்வான்னு ஒத்துங்கோ அப்படின்னா நீங்கள் நாம சங்கீர்த்தனத்துக்கு போங்கோ. அதில் நீங்கள் ஒன்று ஆனந்தமாக பாடலாம், முன்ன பின்ன இருக்கலாம். நாம சங்கீர்த்தனத்துலேயே ரொம்ப லய வேலைப்பாடோடு பாடுறவா இருக்கா, அது வேறு விஷயம், அது வேறு விஷயம். ஆனால் சங்கீதங்கிற மார்க்கம், சங்கீதம் அப்படி சாகித்யம்னா வெறும் சாகித்யத்தை வச்சு மட்டும் நீ சொல்லி பாவமாக பாடி ஏமாற்ற முடியாது. சங்கீதம் தான் முதல்ல. சங்கீதம்னு லயம். இப்படி அது மட்டும் கோல் இல்லை. பல்லவி எதுக்குன்னாக்க, நான் சொன்ன மாதிரி செல்ஃப் டிசிப்ளின். முதல்ல செல்ஃப் டிசிப்ளின் வரும், தாளம் ஒழுங்காக போட்டாகணும். அடுத்தது செல்ஃப் டிஸ்கவரி. ஓ இவ்வளோ பொட்டென்ஷியல் நமக்கு இருக்கா அப்படின்னுட்டு நீ போய் பல்லவி பாடி பார்த்தா தானே உனக்கு பொட்டென்ஷியல் இருக்கா இல்லையானே தெரியும். பாடவே மாட்டேன்னு எப்படி? அதெல்லாம் வேண்டாம் சார், எனக்கு தியாகராஜ சுவாமி பல்லவி பாடினாரா? உடனே சில பேர் கேட்பா, தியாகராஜ சுவாமி மாதிரி ஒரு எழுத்து உன்னால் கம்போஸ் பண்ண முடியுமா? முதல்ல இன்னொன்று, அவரோட கீர்த்தனங்களில் எத்தனை பல்லவிக்கு உள்ள சஜஷன் இருக்குது தெரியுமா? கொலுவையினாடி கோதண்ட பாண்டின்னு தேவகாந்த் அறையில் வேகமாக சொல்லிட்டு போயிட்டார். பைரவியில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் ஆகும் அந்த அந்த என்ன சாகித்யம்னு புரியறதுக்கே. அவ்வளோ பண்ணியிருக்கார். இதெல்லாம் ஒரு சஜஷன் தான் கொடுத்துன்னு போவா. இப்படி செல்ஃப் டிஸ்கவரி, நம்மளோட பொட்டென்ஷியலை
இவ்வளோ இருக்கா நமக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே உள்ள அந்த மார்க்கத்தில் பிரவர்த்திச்சதான் வரும். கடைசியாக என்னடான்னு கேட்டேன்னா, டெஃபினட்டாக சொல்கிறேன், என்னோடய அனுபவத்தை சொல்கிறேன், அதில் செல்ஃப் ரியலைசேஷனும் இருக்குது. உடனே நீங்கள் செல்ஃப் ரியலைஸ்டு மகானான்னு அப்படிலாம் கேட்காதீங்க. பட் அதுக்கான பாத்து இருக்குது. செல்ஃப் ரியலைசேஷன் என்னன்னாக்கா, அப்போ தான் இந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய டாஸ்க்கெல்லாம் எடுத்துன்னு போட்டு லயத்தில் பண்ணும்போது தான் உண்மையாகவே இது ஒரு பெரிய சாகரம்னு புரியும். அது வரைக்கும் வெறுமனே சும்மா சொல்லிகிட்டே இருப்போம், மியூசிக் இஸ் அ ஓஷன், மியூசிக் சொல்லிகிட்டே இருப்போம். ஆனால் அது எப்படி ஓஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிவோஷனில் தான் வரும். பல்லவிட்ட ஒரு சரண்டர் பண்ணி, இப்போது நான் உள்ளே நுழையும் போது அருண் பிரகாஷ் சார் ஒரு முக்கியமான ஒரு விவகாரம் பண்ணிட்டு இருந்தார். வாங்க நமஸ்காரம்னு அவர் சொல்லணும்னு நானும் எதிர்பார்க்க மாட்டேன், அவரும் சொல்ல முடியாது. தன்னையே மறந்து அதே சமயத்தில் தன்னிலை இழக்காமல், தன்னையும் மறக்காமல் தன்னிலை இழக்காமல் அந்த இடத்திலே செய்யக்கூடிய தவம் இருக்கிறதே அது பல்லவி. அதனால் இப்பேற்பட்ட ஒரு ஆர்ட் ஃபார்மை இட் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் பிகமிங் எக்ஸ்டிங்க்ட் மாதிரி. ஏன்னாக்கா ஜனங்களுக்கு தெரிஞ்சதை பாடினா போகும், ரசிகாளுக்கு பிடிச்சதை பாடினா போகிறோம் அப்படின்னாக்கா அப்போ இந்த பல்லவி ஃபார்ம்லாம் இருக்காது. ஆனால் இன்றைக்கி பல்லவினாக்கா எல்லோரும் கேட்குறாளே, பல்லவி வித்வான்னு ஏன் புகழறான்னாக்கா இந்த மாதிரி பல்லவி தர்பார்னு வச்சு அதுக்கு விசேஷமாக கொடுத்து ரொம்ப அதை பற்றி தனியாக சொல்லணும். அவர் எப்படி என்னென்னலாம் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காரு இதுக்குன்னுட்டு ரொம்ப பெரிய விஷயம் பண்ணியிருக்காரு நீங்கள். அதனால் இப்படி அலமூர் சுதாரணி அவர்கள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எனக்கு 80ஸ்லேருந்தே பழக்கம். இன்ஃபேக்ட் என்ன ஒரு சந்தோஷமாக ஆசையாக பார்க்குறதுக்கு எங்காத்துக்கே ஒருத்தரம் வந்தால் ரொம்ப நேரம் பாடிட்டு இருந்தோம், பேசிகிட்டு இருந்தோம். என்ன அப்பயே அவள் பல்வி வித்வாம்சினி தான். அது விளையும் பயிர் முளையிலே தெரியுங்கிற மாதிரி அந்த வயசுலேயே அவள் அப்படிலாம் பாடுவாள். நாங்களாம் ரொம்ப ஸ்லாகிச்சுப்போம். ஒருத்தர் க்ரியேட்டிவிட்டிங்கிறது பல்லவியில் தான் ஆரம்பிக்கிறது. அவள் அப்பயே சன்ன பின்னல பாடி நான் கேட்டிருக்கேன். நல்ல பழக்கம். அதாவது உழைப்புன்னு அவர் கூட சொன்னார். உழைக்கிற வாளுக்கு தான் பல்லவி. தர்பாரில் உனக்கு சான்ஸ் வேணும்னா அவருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு சௌகரியம் இருக்குது. அதில் எல்லாருக்கும் கொடுத்துட முடியாது, யாருமே அப்ளைலாம் பண்ண மாட்டா. பல்லவி பாட தெரிஞ்சு உழைக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறவா தான் அவளுக்கு வருவா இந்த மேடைக்கு. அதனால் உழைப்புன்னா என்ன அப்படின்னாக்கா, இந்த மாதிரிலாம் பல்லவிகளெல்லாம் பாடும்போது சங்கீதத்தில் மட்டும் ஜாதி உண்டு, ஜாதிகள் உண்டு, சாதிகள் இல்லையடி பாப்பான்னு பாரதியார் பாடினார். அது வேறு விஷயம். இதில் ஜாதிகள் உண்டு. ஜாதி கதி நடை. அவர் நரசிம்மன் சார் மகாவித்வான், மகா மனஸ்வி. அவர் அப்படி இருக்கிறனால தான் சசிகரனும் அப்படி இருக்கார். அது ஒரு பெரிய ஒரு உண்மையை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஏதாவது நல்ல பல்லவி யாராவது ஒருத்தர் பாடிவிட்டால் அப்படியே கழுத்துலேருந்து செயின் எடுத்து போட்டுருவார் அவர். அந்த மனசு யாருக்கு வரும்? ஏன்னா அவர் பெரிய வித்வான், அவர் பல்லவி சக்கரவர்த்தி. அவர் இதை விட பெரிய பல்லவி எனக்கு பாட வருமேன்னு நினச்சிட்டு போகிறவங்க இருக்கான். ஆஹா நன்னா பாடினப்பான்னு ஒரு எனக்கெல்லாம் எவ்வளோ அவர் கையால் எவ்வளோ 1000 ரூபா வாங்கியிருக்கேன் தெரியுமோ. நிறைய கச்சேரியும் போது 1000 ரூபா கொடுத்துட்டே இருப்பார். அப்படி ஒரு மேதை அந்த பரம்பரையில் அவர் பண்ணுறார். அதில் அவள் சம்பிரதாயமான பல்லவியும் நீங்கள் பாடி கேட்டிருக்கேன். அலமூர் சுதாராணிஜி, நீங்கள் சம்பிரதாயமான பல்லவியும் ஐ ஹவ் ஹர்ட் யூ சிங்கிங் அண்ட் ஆல்சோ யுவர் கிரியேட்டிவ் பல்லவிஸ் லைக் ஹி செட் பஞ்ச நடை பல்லவி அப்படிங்கிறத அவள் பண்ணியிருக்கா. அந்த மாதிரி ஒரு அது நான் சொன்னது முக்கியமான என்னன்னாக்கா, இந்த எங்கள் குருநாதர் சொல்லுவார், ரொம்ப ஒருத்தன் உழைச்சானே என்ன பண்ண முடியும் மேக்ஸிமம் அப்படின்னா ஒரு பாணி பண்ணலாம். ஒரு சங்கீதத்தை ஒன்றும் மாற்ற முடியாது. சங்கீதத்துக்குன்னு இதெல்லாம் இருக்குது, அம்சங்கள்லாம் இருக்குது. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உருவாக்கினா சித்திரவீணா ரவிகிரன் ஒருத்தன் சொன்னார், பாணிங்கிறது இஸ் பார்ன் அவுட் ஆஃப் ஒன்ஸ் லிமிட்டேஷன்னர். அப்படி ஒரு அப்ரோச் இருக்குது. என்ன மூக்கால் பாடினா ஒரு பாணி, நாக்கால் குழறினா ஒரு பாணி, அப்படி கூட எடுத்துக்கலாம். அப்படிலாம் கிடையாது. உண்மையான சொக்க தங்கமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வித்வாம்சினிக்கு இன்றைக்கி பல்லவி சக்கரவர்த்தினின்னு கொடுக்கறது ஒரு பெரிய மனசுக்கு நிறைவாக இருக்குது. அதில் அடியேனும் ஒரு வித்வாம்சினியை ஒரு விதூஷியை பற்றி பெருமைப்படுத்தி பேசுகிறதுங்கிறது என்னென்னா சரஸ்வதி பூஜை மாதிரி. இது நரஸ்வதி கிடையாது, இது சரஸ்வதி பூஜை. இன்றைக்கி எனக்கு ஒரு சரஸ்வதி பூஜை பண்ணக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை கொடுத்த பார்சாரி சுவாமி சபா அவளுக்கும் கர்நாடகாவுக்கும்
எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுண்டு பல்லவி சக்கரவர்த்தினி நீ என்று சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன். வித்வான் நெய்வேலி சந்தான கோபாலன் சார், அவரே அமக்கலமாக நிறைய பல்லவிகள் க்ரியேட்டிவாக கம்போஸ் பண்ணின்னு இருக்கார். இன்னும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கற்றுக் கொடுத்துட்டுருக்கார். அவர் இன்றைக்கி வந்து இந்த விழாவுக்கு வந்ததுக்கு அவரோட டைம் எடுத்துட்டு நான் ரொம்ப ஷார்ட் நோட்டீஸில் தான் கூப்பிட்டேன். அண்ட் அதுக்கு வந்து அவர் தாமதம் இல்லாமல் அவர் எனக்காக வந்தது ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ ஸோ மச். அடுத்ததாக ஸ்ரீ கிளீவ்லேண்ட் சுந்தரம் சார், the kind of service that he has been doing, which I have mentioned, is phenomenal, and his support to several artists, not only from United States but also artists here, leading gurus here. So many of them have benefited by their association. I would now invite him to say a few words. Thank you. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். சாதாரணமாக எந்த மேடையாக இருந்தாலும் போய் பேசுகிறது வந்து நான் ஜாஸ்தி தயங்க மாட்டேன். ஆனால் இந்த மேடையில் இந்த சப்ஜெக்டை பற்றி பேசும்போது, அதுவும் அருண் பிரகாஷ் அவர்களுடைய இந்த லய விநியாசத்தில் ஃபுல்லாக உட்காந்து கேட்ட அப்புறமா எனக்கு வாயை திறக்கிறதுக்கே கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. ஏன்னா அந்த மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு 1.25 மணி நேரம் அது நடந்திருக்கு. எவ்வளவு விஷயம் இருக்குது பல்லவிங்கிறதுல நம்ம சங்கீதத்தில் அப்படிங்கிறத அவர் கோடு காட்டி தான் காமிச்சிருக்கார். இன்னும் எவ்வளவோ இருக்குது அவரோடது எனக்கு அப்பப்போ சின்ன இந்த பிட் அனுப்புவார், இதில் வாட்ஸ்அப்பில் இது பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்கும். அப்புறம் இன்றைக்கி நேரில் வந்து பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சுது அது துளி அளவு அப்படிங்கிறது. அந்த அளவு ரொம்ப அழகாக ரொம்ப நேர்த்தியாக அந்த 5 பல்லவிகளை 5 ராகத்தில் 5 நடையில் நடத்தி இஸ் அன் ஐ ஓப்பனர், அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன். அந்த மாதிரி இன்றைக்கி ரொம்ப அழகாக இருந்தது. இன்றைக்கு விழா நாயகி அவர்கள் அலம்பூர் மந்தா சுதாராணி அவர்கள், அவளுக்கு ஞாபகம் இருக்குமோ என்னமோ தெரியாது, ஒரு 1981-82 டைம் பீரியடில் முதல்ல வந்து பாரதிய வித்யாபவனில் அவளுடைய ஒரு கச்சேரி ஒன்று நடந்தது. அன்றைக்கி வயலின் வித்வான் வரல, ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு 3/4 மணி நேரத்துக்கு கச்சேரி ஆரம்பித்தாச்சு, வயலின் கிடையாது, மிருதங்கம் மட்டும்தான் இருந்தது. அவள் கச்சேரியாக ஆரம்பிச்சிட்டா. நாங்கள் கேட்டுட்டு இருந்தோம், நானும் என்னுடைய மனைவியும். அதில் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட வேண்டியது என்னன்னாக்க, அவளுடைய சங்கீதத்துக்கு அந்த வயலின் இல்லைங்கிறத வந்து காமிக்காமல் அவ்வளவு ஒரு நிறைவான ஒரு கச்சேரி அன்றைக்கு நடந்துருது. அப்போ அவளுக்கு பேர் அலமுரு சுதாராணி. அப்போது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் பல்லவி எடுத்துட்டு பாடினா கூட பக்கத்தில் வந்து ஒரு மெலாடிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இல்லைங்கிறத காமிக்காமல் அவ்வளோ ஒரு நிறைவாக இருந்தது அந்த இது. அப்போ தான் தெரிஞ்சது என்னன்னாக்க, அவளை ஒரு நேரோ ஃப்ரேமில் நம்ம பார்க்கக்கூடாது, ஒரு பெரிய பல்லவி வித்வாம்சினி அப்படின்னு சொல்லி பூரண ஒரு வித்வத் உண்டான ஒரு பெரிய சங்கீத மணி அப்படின்னாக்க அவள் அப்படிங்கிறதுல சந்தேகமே கிடையாது. அவளோடத்தில் ஒரு பாடாந்திர சுத்தம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஓகே, சஸ்டைனிங் சம்பிரதாயாவில் வந்து அவள் கிளாஸ் எடுத்துருக்கா, நான் பக்கத்துலேயே இருந்து நிறைய கேட்டிருக்கேன். பாடாந்திர சுத்தம் இருக்கும். எந்த அளவுக்கு அந்த சங்கீதத்தில் வந்து விவகாரம் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அந்த விவகாரத்தை மூழ்கடிச்சுட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு ஈஸ்தட்டிக்ஸ் சொல்கிறோமா இல்லையா, ஒரு மெலாடிக் கண்டென்ட் ரொம்ப அழகாக கொடுப்பா. அதை நான் ரொம்ப யோசித்து பார்த்தேன், இந்த மாதிரி இவ்வளவு அழகாக பாடுறாளே அப்படின்னு, இதை விட பாட முடியுமா அப்படின்னு. ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் சொல்ல விரும்புகிறேன். கிளீவ்லண்டுக்கு அவளும் அவள் பொண்ணு ரவளியும் வந்திருந்தா. மெயின் ஹாலில் கச்சேரி நடந்துட்டு இருந்தது. இதில் வந்து லாபியில் வந்து ரவளியை நானும் பேசின்னு இருந்தேன். அவளுக்கு 15 வயசு இருக்கும் ரவளிக்கு. மாமா இந்த பாட்டு கற்றுட்டுருக்கேன் அப்படிங்கிறது சொன்னான். உட்காந்து பாடி காமியேன்னு. அவள் பாட்டு இப்படி பார்த்தா தரையில் உட்காந்து பாட ஆரம்பித்தான். பாடிகிட்டே இருந்தால் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தானக்கு நியூஸ் வென்ட் இன்சைட். மேலே ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் உள்ளே பாடின்னு இருக்கார். அங்கேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட்டம் இங்கே வர ஆரம்பிச்சது. ஓகே, லாபியில் வந்து கடைசியில் லாபியில் கூட்டம் நிறைய இருந்தது, ஆடிட்டோரியத்தில் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி ஆகிடுது. நானே சொன்னேன், தயவுசெய்து உன் பாட்டை நிறுத்து அப்படின்னு, ஏன்னா கச்சேரி அங்கே நடந்துகிட்ருக்குன்னு. அந்த அளவு ஒரு 15 வயசில் அவள் பொண்ணு அவள் தயார் பண்ணியிருக்கான். அப்பேற்பட்ட ஒரு ஞானம் ரவளிக்கு. இது வந்து தன்னுடைய மகளை வந்து தயார் பண்ணியிருக்கான்னு நான் சொல்ல மாட்டேன்.
ஓகே. அவள் வந்து அங்கே அவள் இதில் வந்து அவள் ஊரில் வந்து ஒரு அமைப்பு வச்சுருக்கா. அந்த அமைப்பில் வந்து இந்த சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கும் போது ஒரு கச்சேரிகள் நடக்கும். அதை தவிர்த்து அவள் சிஷ்யால் நிறைய வருவாள். ஏகப்பட்ட சிஷ்யால் அவள் தயார் பண்ணியிருக்காள். ரொம்ப அழகாக பாடக்கூடியவாள். இதில் வந்து தனக்குன்னு ஒரு பேர் வந்தாச்சு லயத்தில்னாக்க உங்களுடைய மனசு வந்து உடனே அந்த லயத்தை எவ்வளோ தூரம் கொடுக்கணும்னு தான் தோணும். ஆனால் சுதாராணி அவர்கள் வந்து லயத்தை கொடுப்பா. ஆனால் திருப்பி சொல்கிறது என்னன்னாக்க, நம்ம சங்கீதத்தில் வந்து முதல்ல முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டியது அது ஆத்மாவை போய் தொடணும். விவகாரங்கிறது மூளைக்கு பண்ணக்கூடிய வேலை, அது அடுத்தாப்புறது தான். முதல்ல மனசை போய் தொடர மாதிரி பாடணும் அப்படின்னு சொல்லி அதில் ரொம்ப மெனக்கிட்டு ரொம்ப அழகாக அவள் சொல்லிக் கொடுக்கவும் செய்வாள், அவளும் அப்படி பாடுவாள். அதுக்காக இப்போ அவளுடைய ஒரு லய சம்பந்தமான ஒரு அவளுடைய எக்ஸ்பர்டீஸுக்கு நான் எதுவும் குறைச்சி சொல்லலை. அந்த அளவு ஒரு பெரிய பாண்டித்யம் உண்டு. ராத்திரி 10 மணிக்கு மேலே எங்கள் இதில் கம்ஃபர்ட் இன்னில் வந்து ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது. அங்கே தான் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் இருப்பாள். அங்கே ஒரு சின்ன ஒரு இது மாதிரி இருக்குது, ஒரு பால் ரூம் மாதிரி இருக்குது. அந்த பால் ரூமில் வந்து இந்த மாதிரி டிஸ்கஷன்ஸ்லாம் நடக்கும். 10லேருந்து 11 மணி 11:30 மணி வரைக்கும் ராத்திரி போகும். அதில் மந்தா சுதாராணி அவர்கள் பல்லவியை பற்றி ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஒன்று கொடுத்தா. அதில் வந்து பாலமுரளி கிருஷ்ணா அவர்களுடைய ஒரு பல்லவி எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது. அதை எடுத்துட்டு ரொம்ப அழகாக இருந்த ஆர்டிஸ்ட் எல்லாரும் சுகுணா புருஷோத்தமன்லேருந்து எல்லோரும் இந்த ஆடியன்ஸில் இருக்கா. அந்த இதில் அவள் கொடுத்தது வந்து எந்த அளவு ஒரு பாமர ஜனங்கள் ஒரு ரசிகர்கள் அதை வந்து ரசிக்கிறாளோ அதே மாதிரி பாண்டித்யம் உண்டான வித்வான்களும் விதூஷிகளும் அவளை அப்ரிஷியேட் பண்ணி அன்றைக்கி அதை வந்து ரசித்தாங்கிறது வந்து ரொம்ப நமக்கு சந்தோஷமான ஒரு இதை நான் சொல்கிறேன் அவள்கிட்ட. அப்பேற்பட்ட ஒரு பாண்டித்யம் அவளுக்கு உண்டு. இன்றைக்கு வந்து பார்த்தசாரதி சபாவும் கர்நாடகாவும் இணைந்து இந்த பல்லவி சக்கரவர்த்தினி என்ற பட்டத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப பொருத்தம். நீ கார்த்தால் அவள் வந்த உடனே ஒரு சின்ன ஒரு ஃபோன் காலில் பேசின்னு இருக்கும்போது சொன்னால் அந்த மாதிரி கூப்பிட்டுருந்தா, வந்திருக்கேன் நீங்கள் வரையில் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு. அப்போ எனக்கு தோணித்து என்னென்னா, எத்தனையோ பேர் நன்னா பாடின்னு இருக்கா, எத்தனையோ பேர் நல்ல கூட்டம் வர மாதிரிலாம் பாடின்னு இருக்கா. அவளை தேர்ந்தெடுத்து பிரமாதமாக பண்ணியிருக்கலாம். அவளுக்கு வித்வத் இருக்குது இல்லைன்னே நான் சொல்லலை. பட் எல்லாத்தையும் மீறி சங்கீதத்தில் தனக்குன்னு ஒரு இடத்தை பெற்றுக்கொண்டு இங்கேருந்து ஒரு 1000 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கக்கூடிய ஒரு சுதாராணி அவர்களை தேர்ந்தெடுத்து சசிகிரண் வந்து அவளை கூப்பிட்டு இந்த ஒரு ஆனர் பண்ணுறது வந்து என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நான் பார்சாரி சபாவுக்கும் கர்நாடகாவுக்கும் பர்டிகுலராக உங்களுக்கு நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு சின்ன இதோடு நான் முடிக்கிறேன். சசியோட பல்லவி வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கும். 1994 அவரை கூப்பிட்டு இப்போ தான் சொன்னேன். ஒரு முந்தானதுக்கு ஒரு பழைய கச்சேரி கிளீவன் கச்சேரியை கேட்டுட்டு இருந்தேன். அதில் ஒரு பல்லவி பாடியிருந்தார். சசி ஒன்றை கூப்பிட்டேன். சசி 1994 கான்சர்ட் நான் இப்போ கேட்டுருக்கேன் கிளீவன் கச்சேரி, பல்லவி இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு ஆரம்பித்தேன். எனக்கு ஞாபகம் இல்லை மாமா அப்படின்னார். இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, அன்றைக்கி என்ன தோன்றதோ அன்றைக்கி எப்படி வருதோ அதை அமைச்சுட்டு ஒரு பல்லவி பாடுவார். ஓகே, அந்த பல்லவி நமக்கு பிரெத் டேக்கிங்காக இருக்கும், மைண்ட் ப்ளோயிங்காக இருக்கும். ஆனால் அவருக்கு ரொம்ப சர்வசாதாரணம். அதை ஒட்டி இன்னும் ஒரே ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் சொல்லி முடிக்கிறேன். அது பாடி முடித்த உடனே சித்திரவேணா நரசிம்மன் அவர்களை ஃபோனில் கூப்பிட்டேன் அமெரிக்காவிலேருந்து. இன்றைக்கி சசி இந்த மாதிரி ஒரு பல்லவி பாடினார், அப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல ஆரம்பித்தேன். நடை இப்படி வந்தது அப்படி, அதெல்லாம் நிறுத்துங்கோ அவர் என்கிட்ட சொன்னார். காதுக்கு சிராவியமாக இருந்ததா, அதுதான் முக்கியம் நம்ம சங்கீதத்தில் அப்படின்னார். அது வந்து ரொம்ப அழகாக அவள் ரவிக்கிரனுக்கும் சரி சசிகிரனுக்கும் கீரனாவளி அவள் எல்லாருக்குமே அக்ஷராக்கும் அடுத்த ஜெனரேஷனில் அவர் கொடுத்துருக்கார். ஓகே, சங்கீதங்கிறது மனசை போய் தோன்றும், சிராவியமாக இருக்கணும், விவகாரம் எல்லாம் அதுக்கு கீழே தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து அவர் வந்து அடிப்படை போட்டு சொல்லி கொடுத்துருக்கார். அதை சசி வந்து எடுத்துட்டோ ரவியும் எடுத்துட்டோ அவள் சிஷ்யாளுக்கு கொடுக்குறா. அதை விட அதை யார் வந்து கை கொள்கிறாளோ அவளை கூப்பிட்டு அவளை ஆனர் பண்ணுறாளா இல்லையா, அந்த விதத்தில் சுதாராணி அவர்கள் இன்றைக்கி வந்திருக்கா. எந்த அளவுக்கு விவகாரத்தில் அவளுக்கு தேர்ச்சி இருக்கோ அந்த அளவு ஒரு மனசை தொடக்கூடிய சங்கீதத்தையும் கொடுக்கக்கூடியவா அவளுக்கு இந்த ஒரு ஆனர் பண்ணது வந்து இங்கே இருக்கிற வித்வான்கள் விதூஷிகள் ரசிகர்கள் சார்பில் நான் என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டையும் நன்றியையும் தெரிவித்து சொல்கிறேன். எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு என்னுடைய நமஸ்காரத்தை சொல்லிக்கிறேன். எல்லாருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள்.
Our sincere thanks to Sri Cleveland Sundaram sir. Again, நாங்கள் கூப்பிடுச்ச அவரோட பிஸி ஸ்கெடியூலில் இதுக்காக டைம் பண்ணின்னு வந்திருக்கார். Sincere thanks. Our token of appreciation to both Vidwan Neyveli Santanagopalan sir and Sri Cleveland Sundaram sir. I would request Sri Bala sir to present. I would now request Vidushi Alamuru Sudharani ji to give her acceptance speech. Before that, I would request Vidwan Shri Patri Satish Kumar ji to felicitate Vidushi Manda Sudharani ji. అందరికీ నమస్కారం, எல்லாருக்கும் வணக்கம். I am so humbled to take this award. Today I really feel the presence of my gurus and Paramaguru, my parents here, because when I am listening to the discussions that are happening about the Pallavi and its importance, I want to share some words that are told to us by my gurus. Let me share an anecdote with you. My guru used to tell me about his Paramaguru. What he is, my Paramaguru Garu is Dwaram Narsingarao Naidu Garu. So someone came to Narsingarao Garu and he was telling that I taught my students this and that and patriotic songs and this and that, something like that. Then Narsingarao Naidu Garu look at the person like this, and if you train any student to sing a Panchanada Pallavi, then you can call yourself as a teacher. So that was one of the dreams of my Paramaguru, and I really now look back and my Guru Garu has relentlessly worked to manifest the dream of his Guru. So today, my Guru's disciples, myself and so many others, all of us have done some significant work in Pallavis. This is all. I owe everything to my Guru Garu, my Vijayeshwara Garu, Ivaturi Vijayeshwara Garu. So, like what we heard today, Pallavi means, Pallavi is not just one single line set to some ragam, set to a very difficult talam, doing 3-nad, 3-kalam. Not only that, Pallavi means the standard of Pallavi is the pinnacle of Carnatic music, pinnacle. So, if a person is singing Pallavi, he should have achieved proficiency in Ragalapana, Tanam, and he has to set beautiful, for a vocalist point of view, we have to set beautiful words for the Pallavi. For that, you need to have the awareness of Sahityam. You should be in a position to do good Neraval, Swarakalpana, everything. So, all the Manodharma aspects. So, Pallavi is in a way the combination of best parts of Carnatic music, the composed music, as well as creative music. So, that is the meaning of Pallavi. This is what my Guru also used to tell all of us. So, today I am very happy that same opinions are echoed by each and every great persons here, sitting here. And I have some suggestions. When I listen to, because I come from violin tradition, we heard the best violin Tanam playing techniques. We listen to them daily, on daily basis. So, Tanam singing is not just the phraseology, but also not only the laya, but the voice culture or bow technique or fingering technique. It is also there. So, Tanam also need to be highlighted just like Pallavi. I really want some great musicians would come forward and demonstrate spread the
technique of Tanam, playing or singing in a proper way. Otherwise, Tanams are just becoming mechanical, just phrases. It is not only phrases. So this is one suggestion. So I am very happy. So to be able to sing Pallavis, my Guru has taught us from basics. Just like today I got very good point from Arun Prakash sir's this thing, how to do Trishram in Mishram. So definitely I am going to do that work after going home. So that is my takeaway. So we were taught to practice alankarams and also varnams in different nadas. And also when singing the varnams, dapa magari sari ni dapa dapa sa ni dagari ga mamma gari ga ma pa ma da pa sa ni dari sa pa da pa ni dapa magari ga ma pa, in that way. If you sing Mishram, sa ni pa da sari ga ma ga sa ni pa da sa ga sari ga ri sa ni da pa ma ga pa da sa sari ga ma ga ri sa pa da sari ga ma ga sa. So not only one varnam. When you sing, when you practice anything, you have to sing, be in a position to sing any varnam given to you on the spot. That should be the level of practice that is given to us from our gurus. So when you practice like that, you can do ga ga ma ga ri sa ri ga ma ri ga ma ga ri sa ni pa da sa ri sa ni da pa da sa ri sa ni da pa da sa ri ga 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 ma ga ri sa ri ga ri. That way you can do anything. It should be like a play. You have to play with the laya and swara kalpana and everything. So that kind of sadhana is imbibed into us through our gurus. So for that we are very, very, very grateful to my Guru. Today I am very happy to be receiving this award. I dedicate my award to my parents and my gurus and everything. Thank you very much. And I thank very much Mr. Sri Sangeeta Kalanidhi Sri Naiveli Garu for being here, and Sundaram Garu. Sundaram Garu, see, all of us are Paduvaru. Sundaram Garu is Kapaduvaru. So, thank you Chennai, thank you Karnataka, thank you Guru Narasimha Garu, thank you Ravi Kiran Garu, Shashi Kiran Garu, and also all my co-artists who have been there in my, they are coming along with in my journey. Satish, he is like my younger brother. We started our journey in Vijayanagaram. So, I am very, very happy. All the audience, I thank each and everyone for sharing their love, affection and respect for me, which is not my own. It belongs to my gurus and everything. Thank you very much. Respects to Naiveli Santana Gopalan, Cleveland, Sundaram, the awardee for the evening, and all those who have gathered here. I am very happy to participate in the Pallavi Darbar 2025. In fact, Parthasarathy Sabha collaboration with Karnataka is a very unique collaboration for the past so many years, and where we have been capitalizing on our individual strengths. While Parthasarathy Sabha has been focusing as a very oldest sabha on the traditional aspects of Carnatic music, Karnataka has been focusing on the innovative aspects of trying to get into new horizons, new vistas, and how to make it interesting and how to propagate, perpetuate Carnatic music all over the world. And I think we must give a lot of credit and applause to Shashi Kiran on this. And every year he has been organizing very innovative programs from Pallavi Darbar, Bharat Sangeet Utsav, etc. And I am very happy that not only is this being recorded and archived, because I think it is being preserved for the future and spreading and perpetuating Carnatic music.
what is very interesting in this today's Pallavi Darbar is in the next 1 week, we are going to explore into the intricacies, depths and mysteries of Pallavis, and all the great artists who are here are going to reveal them to us in the best possible manner, and I think we will become very learned, and it will be a great contribution to Carnatic music. Thank you again very much for Thank you, Bala sir. On behalf of Sri Parthasarathi Swami Sabha, who have been trusting all our efforts and supporting us, and to all the committee members, Sri Krishnamurthy sir, of course, our leader, Dr. Nalli Kuppusamy Chettiar sir, who has always supported all the activities, and to Ananthashenam sir, Ranga sir, and all the others who have been here with us. Thank you so much. Once again, sincere thanks to Vidushi Manda Alamuru Sudharani ji for accepting our Birudu, a token of our appreciation for her lifetime accomplishment in the field of Carnatic music. Sincere thanks to you, Ji, for taking the efforts to come here. And our request is the Tanam singing. We would request you to demonstrate it. First of all, hopefully in December, where we would be having lecture demonstration series, and then later in Pallavi Darbar next year. Thank you so much. Your suggestion is right away implemented. Sincere thanks to Vidwan Nevali Santana Gopalan sir. He has just come for the love of the art and the artists who are here, and sincere thanks for sharing that joy and being here with us today. Thank you. A big round of applause to Sri Cleveland Sundaram sir. Again, the kind of work that he has done, he has always been a huge inspiration for me. Thank you for being there whenever I need. At my highs and lows, you have always been there. Thank you so much for supporting me and being here. Thank you so much. Sincere thanks to all the Vidwans who are here. We have our former last year's awardee, Vidwan Shri M.A. Sundareshwaran sir, who is here. Of course, to my Guru, who has guided me all the way in my journey. If at all anything good I have, that's all thanks to him. All the other qualities, I have imbibed it self, so which I will rectify and improve and show him the faith that he has in me. So sincere thanks to Chitravina Narasimhan sir, also again for suggesting and taking care of this year's award. Thank you so much. All the other aspiring young musicians, senior Vidwans who are here, we are all awaiting for the concert. Sincere thanks again to Dr. Sumati Krishnanji for being here. Thank you so much. We have wonderful scholars and musicians who are here. I am not able to single out all of you, but sincere thanks to all of you. Let us start the concert. We are much awaiting the concert of Vidwan Bharat Sundar, an exceptionally brilliant Vidwan who will be presenting the concert very shortly, and he will be supported on the violin by Vidwan Sai Rakshit, again a brilliant violin artist, and on the mridangam by mridangam maestro Padri Satish Kumarji, and on the ghatam by ghatam maestro Sri N. Guru Prasad. So stay back and enjoy the concert.